Okay students, now we completed solar system, stars, planets. Now we will move to the topic Earth. Okay, we will move to the topic Earth. See, Earth is the third nearest planet to the Sun. Carefully, Earth is the third nearest planet to the Sun, and according to size, it is fifth largest planet in the solar system. Okay, according to distance, Earth is the third nearest planet to the Sun, and according to size, Earth is the fifth largest continent in the solar system. Then coming to, if you see the shape of the Earth is slightly flattened at the poles. Okay, see, if you observe, Earth is slightly flattened at the poles. Okay, if you observe carefully, the Earth is flattened. See here, flattened at the poles. In these areas, Earth is flattened. Okay, at poles. This is North Pole and this is South Pole. That is why shape is described as geoid. Okay, that is why the shape of the Earth is described as geoid. Geoid means earth shape. Okay, geoid means earth shape. Geoid means earth like shape. Geoid means earth like shape. Clear everyone? The shape of the earth is geoid, not sphere. Clear? Shape of the earth is geoid. Then see, from the outer space, if you go into the space and if you see the earth below, from there, from the outer space, the earth appears blue. Okay, earth appears blue. Why? The reason why earth appears blue in color, because 2/3 surface in the earth, 2/3 surface is covered with water. 2/3 surface is covered with water. That's why earth is also called blue planet. That's why Earth is also called blue planet. One second. Earth is also called blue planet. Okay, see carefully. Earth is also called blue planet. This is about simply about Earth. Earth is the third nearest planet to the Sun. According to size, it is the fifth largest continent in the solar system. And coming to shape, it is slightly flattened at the poles in here. That's why it is called the geoid shape. Geoid means earth like shape. Earth like shape. Geoid means earth like shape. See, shape of the earth. Planet Earth is not a sphere. Clear? It is slightly flattened at the north and south poles and bulge in the middle. See, in the north and south it is flat, in the middle bulge, ubbinatuvantiga untadi. That's why it is geoid shape. Clear? And coming to, if you see the earth, okay, or otherwise globe, in the middle of the earth or otherwise middle of the globe, a needle is fixed through the globe in a tilted manner which is called its axis. See, ఇది మనం ఇమాజిన్ చేసుకుంటున్నాం. ఓకేనా, మనము స్పేస్లో చూసినప్పుడు ఎర్త్ రివాల్వ్స్ అరౌండ్ ది సన్. సూర్యుడి చుట్టూ భూమి తిరుగుతూ ఉంటుంది. ఎలా తిరుగుతూ ఉంటుంది అంటే ఒక యాంగిల్లో తిరుగుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. ఇప్పుడు మన ఎర్త్ అన్నది కంపల్సరీగా మనము ఇలాగా, ఇప్పుడు స్ట్రైట్గా ఉంటే ఇలా ఉంటుంది, కానీ ఎర్త్ ఇలా కొంచెం టిల్ట్ అయ్యి తిరుగుతూ ఉంటుంది అన్నమాట.
ఇప్పుడు మనం రెఫరెన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా తీసుకున్నాం అనుకున్నాం, అర్త్ని ఇలా తీసుకుంటే ఓకేనా, చూడండి ఇదొక లైన్ ఇమాజిన్ చేసుకోండి ఇలా ఉంది అనుకుందాం ఓకేనా. ఇది ఇలా టిల్ట్ అయింది అని చూపించడానికి ఏం చేస్తాం, ఇమాజినరీ లైన్ టిల్ట్ చేస్తాం అంతే కదా. దీన్ని ఇలా టిల్ట్ అయింది అంటే ఈ ఇమాజినరీ లైన్ స్ట్రైట్గా ఉన్నవి క్రాస్ అవుతాయి అన్నమాట. ఈ టిల్టెడ్ మేనర్లో అర్త్ అన్నది తిరుగుతూ ఉంటుంది సూర్యుడి చుట్టూ. క్లియరా? అంటే ఇప్పుడు ఏదన్నా ఒక సపోర్ట్ లేకుండానే ఇది తన చుట్టూ తాను తిరుగుతూ ఉంటుందా? అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు ఈ మార్కర్ నేను పట్టుకోకుండా గాల్లో తిరుగుతుందనన్నా, అదే నేను చూడండి ఇలా పట్టుకొని ఓకేనా దీని యొక్క ఎండ్ పాయింట్స్ని బేస్ చేసుకొని తిప్పితే తిరుగుతుందా లేదా? అర్థమవుతుందా? అంటే ఏదన్నా ఒక పదార్థము లేదా ఒక ఆర్టికల్, ఒక వస్తువు ఓకేనా ఒక దాని సహాయంతోనే తిరుగుతూ ఉంటుంది. అలా ఈ భూమి కూడా దాని మధ్యలో నుండి ఇప్పుడు ఎలాగైతే పెన్నుకి ఇలా యాక్సిస్ ఉందో ఒక యాక్సిస్ అన్నది దాని మధ్యలో నుండి వెళ్ళి ఉంటుంది అని ఒక ఊహతో చెప్తున్నారు అన్నమాట. ఆ ఇమాజినరీ లైన్నే యాక్సిస్ అంటాం, దీన్నే యాక్సిస్ అంటాం ఓకేనా. ఇలాగ నీడిల్ లాగా ఒక సూది లాంటి స్ట్రక్చరు భూమి లోపల చొచ్చుకొని పోయి ఉంటుంది, దాన్ని బేస్ చేసుకొని తిరుగుతూ ఉంటుంది అని దాన్ని ఏమంటామంటే యాక్సిస్ అంటాం ఓకేనా. ఈ యాక్సిస్ అన్నది పైన ఇక్కడ టచ్ చేస్తూ ఉంది, కింద ఇక్కడ టచ్ చేస్తూ ఉంది. ఆ 2 points ఆన్ ద గ్లోబ్ త్రూ విచ్ ద నీడిల్ పాసెస్ ఆర్ 2 poles. ఒకటేమో నార్త్ పోల్, ఇంకొకటేమో సౌత్ పోల్ ఓకేనా. ఈ పైన నార్త్ సైడ్లో టచ్ అయ్యేదాన్ని నార్త్ పోల్ అంటున్నాము, సౌత్ సైడ్లో టచ్ అయ్యేదాన్ని సౌత్ పోల్ అంటూ ఉన్నాం అన్నమాట. క్లియర్ అందరికీ అర్థమైందా? నార్త్ సైడ్ టచ్ అయ్యేదాన్ని నార్త్ పోల్, సౌత్ సైడ్ టచ్ అయ్యేదాన్ని సౌత్ పోల్ అంటుంది. ఈ విధంగా అర్త్కి ఒక యాక్సిస్ ఉంటుంది, నార్త్ పోల్ ఉంటుంది, సౌత్ పోల్ ఉంటుంది. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, దీస్ ఆర్ ఇమాజినరీ. ఈ యొక్క యాక్సిస్ అండ్ పోల్స్ ఇవి రెండు కూడా ఇమాజినరీ, అంటే యాక్చువల్గా అక్కడ ఉండవు, మనము ఊహించుకుంటూ ఉన్నాము. క్లియరా? ఈ నార్త్ పోల్, సౌత్ పోలు, ఈ యాక్సిస్ వీటిని మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఊహించుకుంటూ ఉన్నాము. యాక్చువల్గా అక్కడ అవి ఉండవు. క్లియర్? దెన్ కమింగ్ టు లాటిట్యూడ్స్ అంటే ఏం సార్ అంటే, ఇప్పుడు ఇది మన అర్త్ అనుకుంటే ఇమాజిన్ చేస్తే హారిజెంటల్ లైన్స్ అన్నమాట. చూడండి అడ్డంగా ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క లైన్స్నే మనము లాటిట్యూడ్స్ అంటాం. ఈ లాటిట్యూడ్స్ అన్నవి చూడండి, నేను మీకు ఇండియా మ్యాప్ చెప్పేటప్పుడు చెప్పాను, రైట్ సైడ్ని ఈస్ట్ అంటాము, లెఫ్ట్ సైడ్ని వెస్ట్ అంటాము అంటే ఓకేనా. ఈ లైన్స్ అనేటివి ఈస్ట్ నుండి వెస్ట్కి ఓకేనా ఇలాగా వెళ్ళినటువంటి హారిజెంటల్ లైన్స్ని మనం ఏమంటున్నాము, లాటిట్యూడ్స్ అంటున్నాం. ఏమంటాము? లాటిట్యూడ్స్ అంటున్నాం ఓకేనా. వీటినే ప్యారలల్స్ అని కూడా అంటాం. లాటిట్యూడ్స్ని ఇంకా ఏమని అంటాం? ప్యారలల్స్. ఎందుకు ప్యారలల్స్ అంటే చూడండి, ఒకదానికి ఇంకోదానికి మధ్య ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్నాయా? కాలేదు. ఒక లైను ఇంకొక లైను ఇంటర్సెక్ట్ కాకుండా కంటిన్యూస్గా వెళుతూ ఉంటే అలాంటి వాటిని ప్యారలల్ లైన్స్ అంటాం ఓకేనా. తర్వాత నార్త్ నుండి సౌత్కి వర్టికల్గా వచ్చినటువంటి లైన్స్ని లాంగిట్యూడ్స్ అంటాం. వీటిని ఏమంటాం నాన్న? లాంగిట్యూడ్స్ అంటాం. ఏమంటాము? లాంగిట్యూడ్స్. ఈ లాంగిట్యూడ్స్ని ప్యారలల్స్ అన్నాం. ఎందుకంటే ఇవన్నీ వచ్చి ఒక చోట కలుస్తున్నాయి చూడండి, అంటే ఇంటర్సెక్ట్ అవుతూ ఉన్నాయి. ఇంటర్సెక్ట్ అయ్యే వాటిని ప్యారలల్స్ అన్నాం. వీటిని ఏమంటామంటే మెరీడియన్స్ అంటాం. ఏమంటాము? మెరీడియన్స్. అసలు ఈ లాటిట్యూడ్స్ లాంగిట్యూడ్స్ని ఎందుకు ఇమాజిన్ చేస్తున్నాము, వీటి వల్ల మనకు లాభం ఏంటి, ఇన్ డీటెయిల్డ్గా నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్పుకుందాం. ఇప్పటిదాకా మనం ఏం చెప్పుకున్నాము? సన్, 8 planets, శాటిలైట్స్, యాస్టెరాయిడ్స్, మెటిరాయిడ్స్ ఇవన్నీ కలిపి సోలార్ సిస్టమ్ అంటాం. సెలెస్టియల్ బాడీస్ అంటే ఏం సార్ అంటే, నైట్ టైంలో
ఓకేనా. ది ఆబ్జెక్ట్స్ విచ్ ఆర్ షైనింగ్ ఇన్ ద నైట్ స్కై, దోస్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ కాల్డ్ సెలెస్టియల్ బాడీస్. సెలెస్టియల్ బాడీస్ కిందకి ఏవే వస్తాయి, ఏవైతే మెరుస్తూ ఉంటాయో షైనింగ్ ఉంటాయో అవన్నీ కూడా వస్తాయి. సన్ వస్తుంది, స్టార్ వస్తుంది, ఓకేనా, ప్లానెట్స్ వస్తాయి. ఇవన్నీ కూడా నైట్ టైమ్స్ షైన్ అయ్యేటువంటివన్నీ కూడా మనకి ఏమవుతాయి, సెలెస్టియల్ బాడీస్ అవుతాయి. కొన్ని సెలెస్టియల్ బాడీస్ పెద్దగా చాలా లార్జ్గా ఉంటాయి, అదేవిధంగా చాలా హాట్గా ఉంటాయి. కొన్ని సెలెస్టియల్ బాడీస్కి ఓన్ హీట్ అండ్ లైట్ ఉంటాయి. వాటికి స్వయం ప్రకాశవంతులుగా ఉంటారు, స్వయం ప్రకాశం కలిగి ఉంటాయి. వాటిని స్టార్స్ అంటాం. స్టార్స్ అన్నవి సెల్ఫ్ ల్యూమినస్. స్టార్స్ అన్నవి సెల్ఫ్ ల్యూమినస్, స్వయం ప్రకాశం కలిగినటువంటివి. ఓకేనా. వాటికి లైటింగ్ కానీ హీట్ కానీ వాటికి ఎలా ఉంటాయి, సొంతంగానే ఉంటాయి, ఒక దాని నుండి వచ్చినటువంటివి కావు. అదే ప్లానెట్స్కి అయితే స్టార్స్ నుంచి వచ్చేటువంటి హీట్ లైట్ ప్లానెట్స్ తీసుకుంటాయి కాబట్టి ప్లానెట్స్ సెల్ఫ్ ల్యూమినస్ కాదు. ఓకేనా. స్టార్స్ సెలెస్టియల్ బాడీసే అంటాం, ప్లానెట్స్ కూడా సెలెస్టియల్ బాడీసే అంటాం. స్టార్స్ అన్నవి సెలెస్టియల్ బాడీస్ విచ్ కంటైన్ ఓన్ హీట్ అండ్ లైట్, బట్ ప్లానెట్స్ ఆర్ సెలెస్టియల్ బాడీస్ విచ్ డస్ నాట్ కంటైన్ ఇట్స్ ఓన్ హీట్ అండ్ లైట్. ఈ విధంగా ఓన్ హీట్ అండ్ లైట్ లేకుండా ఒక దాని నుండి తీసుకున్న వాటిని ప్లానెట్స్ అంటాం. ఆ విధంగా మనకు 8 ప్లానెట్స్ ఉన్నాయి సోలార్ సిస్టమ్. మెర్క్యూరీ, వీనస్, ఎర్త్, మార్స్, జూపిటర్, సాటర్న్, యురేనస్ అండ్ నెప్ట్యూన్. ఈ విధంగా 8 ప్లానెట్స్ ఉన్నాయి అన్నమాట. ఈ ప్లానెట్స్లో మనము స్టడీ చేస్తున్నది అర్త్ గురించి. అర్త్ అన్నది 3rd నియరెస్ట్ ప్లానెట్ టు ది సన్, సూర్యుడికి దగ్గరలో ఉన్నటువంటి 3వ ప్లానెట్. అదేవిధంగా సైజ్, అకార్డింగ్ టు సైజ్ చూసుకుంటే అర్త్ ఈజ్ 5th లార్జెస్ట్ ప్లానెట్. సైజు పరంగా చూసుకుంటే అర్త్ అనేది 5th లార్జెస్ట్ ప్లానెట్ అన్నమాట. మనం స్పేస్లోకి వెళ్ళి చూస్తే అవుటర్ స్పేస్ నుంచి అర్త్ బ్లూ కలర్లో కనబడుతుంది. ఎందుకు అంటే ఈ అర్త్ పైన ఎక్కువ భాగం నీరు ఉంటాయి కాబట్టి ఈ అర్త్ని బ్లూ ప్లానెట్ అని కూడా అనడం జరుగుతుంది. అర్త్ని ఇంకా ఏమంటాము, బ్లూ ప్లానెట్ అంటాం. అదేవిధంగా షేప్ ఆఫ్ ది అర్త్ చూసుకున్నట్టయితే అర్త్ యొక్క షేపు పైన కింద, దాన్ని నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్, పోల్స్ వద్ద ఫ్లాట్గా ఉంటుంది, మిడిల్ పోర్షన్లో ఇలాగా ఉబ్బినటువంటిగా ఉంటుంది, దాన్ని బల్జ్డ్ అంటాం. ఫ్లాట్ అట్ నార్త్ పోల్ అండ్ సౌత్ పోల్ బట్ బల్జ్డ్ ఇన్ ద మిడిల్, దాన్ని మనము ఏమన్నా జియాయిడ్ అంటాం. ఓకేనా. షేప్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ అంటే స్పియర్ రాయకూడదు, సర్కిల్ రాయకూడదు, ఏవి రాయకూడదు, జియాయిడ్ అని రాయాలి. జియాయిడ్కే ఇంకొక పేరు ఏమంటే ఒబ్లేట్ స్పిరాయిడ్. జియాయిడ్ని ఇంకా ఏమంటాము అంటే ఒబ్లేట్ స్పిరాయిడ్ అంటాం. ఒబ్లేట్ స్పిరాయిడ్ అన్నా ఒకటే, జియాయిడ్ అన్నా ఒకటే, ఇవి రెండు ఒకటే, సేమ్. ఆప్షన్స్లో మనకి జియాయిడ్ అన్నా కరెక్టే, ఒబ్లేట్ స్పిరాయిడ్ అన్నా కరెక్టే. ఒబ్లేట్ బల్జ్ అయినటువంటి, స్పిరాయిడ్ ఒక స్పియర్ని బల్జ్ చేస్తే ఫామ్ అయినటువంటి షేప్ అని. ఈ విధంగా మనకు అర్త్ షేప్ గురించి తెలుసుకున్నాము. అర్త్కి ఒక ఇమాజినరీ లైన్ ఉంటుంది. నార్త్ సైడ్ నార్త్ పోల్ దగ్గర టచ్ అవుతుంది, సౌత్ సైడ్ సౌత్ పోల్ దగ్గర టచ్ అవుతుంది, దాన్నే యాక్సిస్ అంటాము అన్నాం. ఓకేనా. ఇమాజినరీ లైన్ని యాక్సిస్ అంటాము, అవి టచ్ అయ్యేటువంటి ప్లేసెస్ని నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్ అంటాం. ఇవి రెండు కూడా ఇమాజినరీ. అదేవిధంగా ఈ అర్త్ పైన ఇంకా కొన్ని ఇమాజినరీ లైన్స్ ఏముంటాయంటే లాటిట్యూడ్స్, లాంగిట్యూడ్స్. హారిజెంటల్గా ఈస్ట్ నుంచి వెస్ట్కి ఫ్లో అయ్యేటువంటి లైన్స్ని లాటిట్యూడ్స్ అంటాము. వర్టికల్గా నార్త్ నుండి సౌత్కి ఓకేనా మూవ్ అయినటువంటి లైన్స్ని లాంగిట్యూడ్స్ అంటాము. ఓకేనా. ఈ లాటిట్యూడ్స్, లాంగిట్యూడ్స్, యాక్సిస్, పోల్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇమాజినరీ లైన్స్. అప్ టు నౌ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక్కడ వరకు క్లారిటీగా గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ క్లాసెస్లో ఇన్ డీటెయిల్గా చెప్పుకుందాం. ఓకే. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. టేక్ కేర్.